years ago, I came to a meeting just like this. 38 سال پیش به جلسه شبیه این رفتم. And I walked into that meeting one person. زمانی که به اون جلسه رفتم یک شخص بودم. And I met Jesus in that meeting. و در اون جلسه عیسی رو ملاقات کردم. And when I walked out of that meeting, و وقتی از اون جلسه بیرون اومدم my life was completely changed. زندگیم کاملا عوض شده You بود. know, as I travel around the world, میدونید همچنان که من به سراسر دنیا سفر میکنم I've discovered that there are very few people who have purpose in life. فهمیدم که تعداد خیلی کمی هستن که در زندگیشون هدف دارن. I meet many religious people. آدمای مذهبی زیادی رو ملاقات کردم. I meet many secular people. آدمای دنیوی زیادی رو هم ملاقات کردم. But few people have true purpose in their اما lives. تعداد کمی در زندگیشون هدفی درست داشتن. And that is very و این sad. خیلی غمگین کننده است. Because your value in life is directly related to your purpose. چون ارزش شما در زندگی مستقیما به هدفتون بستگی داره. And you will find your joy in life. و شما نیز شادی خودتون رو در You زندگی will خواهید find یافت. your peace in your heart در قلب‌هاتون صلح و آرامش رو پیدا when خواهید you are کرد. doing what God created you to do. وقتی که اون کاری رو انجام بدید که خدا شما رو محض اون آفریده. Now, as I travel around the world, حالا همینطور که من به سراسر I've دنیا سفر discovered there are میکنم three kinds of people. دریافتم که 3 جور آدم وجود داره. I'm not talking about Europeans or Pakistanis or Asians. من در مورد اروپایی‌ها و پاکستانی‌ها و آسیایی‌ها صحبت نمی‌کنم. What I'm talking about is three kinds of people in relationship to purpose in life. چیزی که در موردش صحبت می‌کنم 3 نوع از مردمن در رابطه با هدفشون در زندگی. The first kind of person اولین نوع این اشخاص is a person who has no purpose in life. شخصیه که هیچ هدفی در زندگیش نداره. Most people that I meet are like this. اغلب مردمی که من ملاقات می‌کنم شبیه این They هستن. have no purpose in their life. اونا هیچ هدفی در زندگی‌هاشون And they ندارن. are some of the most miserable people in the whole world. و بعضیاشون هستن که بدبخت‌ترین آدمای دنیا هستن. Because they don't know why they are here. برای اینکه They اونا are like a نمیدونن چرا person اینجا who is in هستن. the center of Karachi. اونا مثل شخصی هستن که تو And مرکز this person کراچیه is lost. و این شخص گم And so شده. he goes to a policeman. بعد به نزد یک پلیس And he میاد. says, "Sir, can you tell me how to find my way?" و اون میگه آقا میتونید بهم بگی که چطور راهم رو پیدا کنم؟ And the policeman says, "Where do you want to go?" و پلیس میگه کجا میخوای بری؟ And the person says, "I don't know." و اون شخص میگه نمیدونم. The policeman cannot help that person پلیس نمیتونه به اون شخص کمک کنه. because the person does not know where he's going. زیرا اون شخص نمیدونه میخواد کجا And بره. many of you are just like that. و خیلی از شما شبیه این هستید. You were born, متولد شده اید، you grow up, رشد کردید، you get married, ازدواج کردید، you have children, فرزندانی دارید، you go to work, کار میکنید، you grow old, پیر میشید، you retire, بازنشسته میشید and you die. و میمیرید. But you don't know why you were created. اما نمیدونید چرا خلق شدید. You don't know what your purpose in life is. شما نمیدونید هدفتون در زندگی چیه. And you're like the person who is lost in the center of Karachi. و شما دقیقاً شبیه شخصی هستید که در مرکز کراچی گم شده. The first kind of person فرد گروه اول is a person who has no purpose. شخصیه که هیچ هدفی نداره. And some of you are like that person. و بعضی از شما شبیه اون شخص هستید. But there's a second kind of person. ولی نوع دومی نیز از مردم وجود دارن. And this is a person who has a purpose in و این life. شخص کسی که تو زندگیش هدف داره.
But it's the wrong purpose in life. اما هدفش در زندگی اشتباهه. Now for many years I was that kind of person. برای سالهای زیادی من چنین شخصی بودم. I had a هدف purpose. داشتم. But it was the wrong purpose. اما نوع هدفم اشتباه بود. I wanted to be famous. میخواستم مشهور بشم. I wanted to have a lot of money. میخواستم پول زیادی داشته باشم. And that was my purpose in هدفم life. در زندگی این بود. But it's the wrong purpose. اما این هدف You see, اشتباهه. a person with the wrong purpose میبینید شخصی که هدفش اشتباهه is like a man who has a ladder. شبیه کسیه که نردبون داره And he puts his ladder against the و wall. نردبونش رو بر لبه دیوار گذاشته And he climbs that ladder as fast as he و با can. سرعت تمام از اون نردبون بالا میره. When he gets to the top of the ladder, اما زمانی که به بالای نردبون میرسه he discovered that he put his ladder against the wrong wall. متوجه میشه که نردبونش رو بر دیوار اشتباه گذاشته. Some of you are just like that. بعضی از شما دقیقاً شبیه این شخص هستید. You put the ladder of your life against the wall. نردبون زندگیتون رو بر لبه دیوار گذاشتید And you're trying to climb that و ladder. سعی میکنید از اون نردبون بالا برید. The ladder of influence. نردبون شهرت، The ladder of wealth. نردبون ثروت. You're trying to climb that ladder of و power. سعی میکنید که از نردبان قدرت بالا برید. But when you اما وقتی die میمیرید and you come face to face و با with خدا God, روبرو میشید your money will not mean پول شما anything. هیچ معنایی نداره. Your influence will not mean شهرت anything. شما هیچ مفهومی نداره. Your power will not mean قدرت anything. شما هیچ معنایی نداره. And you will be the most disappointed و all شما your life ناامیدترین شخص زندگی خواهید بود. because you will have put your ladder against the wrong wall. چون نردبون خودتون رو بر دیوار اشتباه گذاشته بودید. And so the second kind of person و بنابراین نوع دوم مردم is a person who has a purpose. اشخاصی هستن که هدف دارن But it's the wrong purpose in اما life. هدفشون در زندگی اشتباهه. And then there's a third kind of و person. نوع سومی نیز از اشخاص وجود داره And this is a person who has the right purpose in life. و این شخصیه که هدف درستی در زندگی داره. You say, Brother Sammy, what is the right purpose in life? شما میگید برادر سمی هدف درست در زندگی چیه؟ I will not tell you what the right purpose is, من به شما نمیگم هدف درست چیه. but I will let Jesus the Messiah tell you what the right purpose is. اما اجازه میدم عیسی مسیح به شما بگه هدف درست چیه. And in Matthew chapter 22 در متی باب 22 and verses 34 through 40, در آیات 34 تا 40 Jesus speaks about the purpose of life. عیسی در مورد هدف زندگی صحبت میکنه. And so I want to read to you from the Word بنابراین of God. میخوام از کلام خدا براتون بخونم. In Matthew chapter در انجیل 22 متی باب 22 and verses 34 از through 40. آیه 34 تا 40. اما چون فریسیان شنیدند که صدوقیان را مجاب نموده است با هم جمع شدند و یکی از ایشان که فقیه بود از وی به طریق امتحان سوال کرده گفت ای استاد کدام حکم در شریعت بزرگتر است؟ عیسی وی را گفت اینکه خداوند خدای خود را به همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما. این است حکم اول و اعظم. و دوم مثل آن است، یعنی همسایه خود را مثل خود محبت نما. بدین دو حکم تمام تورات و صحف انبیا متعلق است. Young lawyer came to Jesus فقیهی جوان به نزد عیسی میاد and he asked Jesus a very important question. و از عیسی سوال خیلی مهمی رو میپرسه. He said, in all of the scriptures, اون میگه در تمامی کتب مقدسه what is the most important thing for us? مهمترین چیز برای ما چیه؟
What is the greatest commandment? بزرگترین حکم چیه؟ What one thing should we do with our lives? تنها چیزی که باید در زندگی هامون انجام بدیم چیه؟ Now the answer to that question. حالا جواب اون سوال. The answer to that question. جواب اون سوال. Tells us what the true purpose of life is. به ما میگه که هدف واقعی زندگی چیه. And listen to what Jesus said. و گوش کنید که عیسی چی میگه. He said the greatest commandment in the Bible. اون میگه که بزرگترین حکم در کتاب مقدس Love the Lord your God. اینه که خدای خودت رو محبت کنی. With all of your heart. با تمامی قلبت. All of your mind. تمامی فکرت. All of your و strength. تمامی قدرتت. To love God with everything that is in you. محبت کردن خدا با هر چیزی که درونته. That is the greatest commandment. این بزرگترین حکمه. And the second is very similar. و دومی نیست، خیلی شبیه اینه. You are to love your neighbor as yourself. شما باید همسایتون رو مثل خودتون محبت کنید. Love God. خدا رو محبت کنید. With all your heart. با تمامی قلبتون. Love your neighbor. همسایتون رو محبت کنید. As yourself. مثل خودتون. And if we would do those two things. و اگر ما این دو کار رو انجام میدادیم، Our world would be a beautiful place. دنیای ما جای زیبایی میشد. We would not have war. جنگی نداشتیم. We would not have violence in our streets. در خیابان‌هامون خشونتی وجود There would نداشت. not be fighting between people. میان مردم جنگ و دعوا نبود. There would not be problems in our families. تو خانواده‌هامون مشکلی نداشتیم. But let me ask you a question. اجازه بدید ازتون یه سوالی Why بپرسم. do we have war? چرا جنگ‌ها در میان ماست؟ Why do we have violence in the street? چرا تو خیابونا خشونت وجود داره؟ Why do we have fighting between people? چرا میان مردم جنگ و دعواست؟ Why do husbands and wives separate from each other? چرا زنان و شوهران از هم دیگه جدا میشن؟ Why do we have all of these problems? چرا ما این همه مشکل داریم؟ It's because we do not do what we were created to do. این چیزها به خاطر اینه که چیزی که براش آفریده شدیم انجام You see, نمیدیم. everywhere in this world, people have a می‌بینید problem. مردم در همه جای دنیا یه مشکل دارن. You have a شما یه problem. مشکل دارید. I have a من یه problem. مشکلی دارم. Every person who's ever lived has هر this کسی که problem. تا به حال زندگی کرده این مشکل رو داشته. And this problem keeps us from doing what we were و این created مشکل to جلوی do. ما رو میگیره تا کاری رو که محض اون آفریده شدیم انجام ندیم. And that problem is called و اون sin. مشکل گناه نامیده میشه. And the Bible says, و کتاب مقدس میگه همه ما گناه کردیم. شما گناه کردید. شما گناه کردید. All of us on the platform همه have اونایی که sinned. در ردیف جلو نشستن گناه کردن. I have من sinned. گناه کردم. The Bible says all we like sheep have کتاب gone مقدس astray. میگه همه ما مانند گوسفندان گمراه شده بودیم. I was so touched by the beautiful children here. من از دیدن این بچه‌های زیبا اینجا خیلی خوشحال شدم. I have two children. من 2 تا They're بچه not دارم. small. کوچیک نیستن. My son is 31 years old, پسرم 31 سال داره. and my daughter is 27 years old. و دخترم 27 ساله. And I can remember when my son was just newly born. و من میتونم به خاطر بیارم که پسرم تازه متولد شده بود. Oh, we were so happy. ما خیلی خوشحال And we بودیم. would put him to bed at night. و باید شبا اونو در رخت خوابش میگذاشتیم. He would be fed. باید تغذیه میشد. He would be clean. باید تمیز میشد. And we would pray with him. باید به اون دعا میکردیم. And then we would tiptoe out of the room. و بعدش پاورچین از اتاق بیرون And میامدیم. we would turn off the light. چراغ رو خاموش میکردیم. And we would stand by the door. کنار در میایستادیم And we would listen. و گوش میکردیم. And do you know what we heard? و میدونی چی میشنیدیم؟ And we would run into the room. و دوان به اتاق برمیگشتیم. And he would be smiling. و اون لبخند میزد. And we thought, what's wrong?
و ما فکر میکنیم اشکارکار کجاست؟ این اتفاق 4 یا 5 بار تکرار شد. بالاخره ما فهمیدیم. میدونید اون نمیتونست انگلیسی صحبت کنه، اما با ما ارتباط برقرار میکرد. و میدونید چی میگفت؟ اون میگفت من نمیخوام برم بخوابم و شما هم نمیتونید مجبورم کنید بخوابم. من وقتی میرم بخوابم که دلم بخواد بخوابم. حالا ما همین کار رو با خدا انجام میدیم. همه ما به خدا گفتیم من اونطوری زندگی خواهم کرد که دلم بخواد زندگی کنم. من اون کاری رو انجام میدم که دلم بخواد انجام بدم. من اون جایی میرم که دلم بخواد برم. چیزی میگم که دلم بخواد بگم. همه ما این کار رو نسبت به خدا انجام دادیم و کتاب مقدس این کار رو گناه مینامه. و گناه ما رو از خدای قدوس جدا میکنه. همه ما بدون معنا و هدف در زندگیامون ادامه میدیم. و من میدونم شما چه فکر میکنید. شما فکر میکنید برادر سمی ما فکر کردیم شما با خبر خوش به کراچی اومدید. این خبر خوش نیست. اما برای شما خبر خوشم دارم. کتاب مقدس میگه زمانی که ما هنوز گناهکار بودیم که خدا ما رو دوست داشت و پسر خودش رو به این دنیا فرستاد تا تنبیه گناهان ما رو بر خودش بگیره. اوه چقدر اون ما رو دوست داشت. هیچ کس دیگه ای ما رو اینطوری محبت نکرد اونطوری که خدا ما رو محبت کرد. زیرا خدا جهان رو اینقدر محبت نمود. زیرا خدا شما رو اینقدر محبت نمود. شما و شما و شما که اون پسر خودش رو فرستاد تا تنبیه گناه شما رو بر خودش بگیره، تا شما بخشوده بشید و بتونید هدف خدا رو پیدا کنید، تا بتونید اون طوری زندگی کنید که اون از شما میخواد. اجازه بدید برای شما داستانی تعریف کنم. فکر میکنم این داستان عظمت محبت خدا رو برای شما شرح خواهد داد. سالها پیش تو کشور من ما مدرسه داشتیم و در هر مدرسه یه اتاق بود و همه بچه ها از کوچیک و بزرگ همه یه جا درس میخوندن و این مدرسه خاصی بود که بچه های بسیار بسیار بدی داشت و هیچ کدوم از بچه ها از قوانین اطاعت نمی کردن. و یک روز معلمی بسیار حکیم به اون مدرسه اومد و اون معلم به دانش آموزا گفت بچه ها ما باید قوانینی داشته باشیم و من اینجا یک تخته دارم و من بر روی اون تخته خواهم نوشت که قوانین چیا هستن، اما شما باید این قوانین رو بسازید. بنابراین میخواین قوانین چی باشه؟ بعد یه پسر دستشو بلند کرد و گفت دروغ ممنوع. پس معلم اونو بر تخته نوشت. یه پسر دیگه گفت دزدی ممنوع.
And the teacher wrote that on the board. و معلم اونو بر روی تخته نوشت. And another boy raised his hand و پسر دیگه ای گفت and said, no cheating. تقلب ممنوع. And so the teacher wrote that on the board. و معلم اونو هم بر روی تخته And they نوشت. made many rules. و اونا قوانین زیادی And then ساختن. the teacher said, و بعد معلم گفت what happens if someone breaks the rule? اگه کسی قوانین رو زیر پا بذاره چه اتفاقی میفته؟ What will the punishment be? تنبیه اون چیه؟ And one big boy by the name of Big Thomas stood up. و یه پسر بزرگ به اسم توماس بلند شد. And he said, teacher, if someone breaks the rule, من گفت معلم اگر کسی قوانین زیر پا بذاره he has to take his اون باید coat off. کتشو در بیاره And he gets a beating on the back with a big و باید ترکه به پشتش زد. 10 بار. And the teacher said, oh no, that's معلم گفت نه این خیلی زیاده. But all the boys wanted to be macho. اما همه پسرا میخواستن مثل یه مرد قوی باشن. And they said, yes, a beating on the back with a big stick 10 و اونا times. گفتن بله 10 ضربه ترکه بر پشت. So the teacher said, okay. بنابراین معلم گفت باشه. And the teacher و معلم اونو بر روی تخته نوشت. And do you know what happened? میدونید چه اتفاقی افتاد؟ All the students were very good. همه دانش آموزا خیلی خوب شدن. And no one broke the rules. و هیچ کس قوانین رو زیر پا نذاشت. Until one day. تا یه روز. Someone stole Big Thomas's lunch. یه نفر ناهار توماس بزرگه رو دزدید. And so the teacher asked a question. و بنابراین معلم یه سوال Who پرسید. stole Big Thomas's lunch? چه کسی ناهار توماس بزرگه رو دزدیده؟ No one said anything. هیچ کس چیزی نگفت. And so the teacher asked again. پس معلم دوباره Who سوال stole کرد. Big Thomas's lunch? کی ناهار توماس بزرگه رو دزدیده؟ And no one said anything. و And the هیچ کس teacher هیچی said, all نگفت. right, if no one will confess, و معلم گفت باشه اگر کسی اعتراف نمیکنه then everyone gets a beating on the back with a big stick. پس همه باید ترکه بزرگ به پشتشون بخوره. And all of a sudden there was silence. ناگهان سکوت شد. And one little boy stood up. یه پسر کوچیک ایستاد. Said, teacher, I stole Big Thomas's lunch. گفت معلم من ناهار توماس بزرگه رو دزدیدم. And the teacher said, come to the front. معلم گفت بیا جلو. Take off your coat. کتتو در بیار. And the little boy took off his coat. پسر کوچیک کتشو در آورد. And everybody was shocked. و همه شوکه شدن. Because the little boy was so skinny. برای اینکه اون پسر کوچیک خیلی استخونی بود. Because you see, he was from a very poor family. برای اینکه میدونید اون از خانواده خیلی فقیری بود. And he did not have anything to eat. و هیچ چیزی برای خوردن نداشت. So he stole Big Thomas's lunch. بنابراین ناهار توماس بزرگه رو دزدیده بود. And the teacher did not want to give the boy a beating. معلم نمیخواست اون پسر کوچیک رو تنبیه کنه. But the teacher thought to himself, اما معلم با خودش فکر کرد if I don't give the boy a beating, اگه این پسر رو تنبیه نکنم then everyone will be bad. بعد از این همه بد خواهند شد. And no one will obey the و rules. هیچ کس از قوانین اطاعت نخواهد کرد. So the teacher picked up the big stick. پس معلم ترکه بزرگ رو برداشت. And the teacher raised the big stick. و معلم ترکه رو بلند کرد. And all of a sudden, و ناگهان Big Thomas jumped up. توماس بزرگه از جاش پرید. And Big Thomas said, no, teacher. و توماس بزرگی گفت نه معلم. I understand. من میفهمم. Someone broke the rule. یکی قانون رو زیر پا And گذاشته. they must be punished. و اون باید تنبیه But بشه. even though the little boy stole my lunch, اما با وجود اینکه این پسر کوچیک نهار منو دزدیده let me take the beating for the little boy. اجازه بدید من به جای پسر کوچیک ترکه بخورم. Big Thomas took his coat off. پس توماس بزرگ کتشو در آورد. And he bent over the desk. در مقابل میز خم شد. And the teacher و معلم beat Big Thomas.
توماس بزرگه را زد 10 times. 10 بار. And when the teacher was finished, و وقتی معلم کارش تموم شد، the little boy ran up to Big Thomas, پسر کوچیک به طرف توماس دوید threw his arms around Thomas, و دستاش رو به دور توماس انداخت. and he said, "Oh Thomas, I love you من گفت اوه توماس من تو رو دوست دارم because you took my punishment for me, چون تو تنبیه منو بر خودت گرفتی. and I'll serve you. من تو رو I'll خدمت do whatever میکنم. you want me to do. من هر کاری که تو بخوای برات I'll انجام go میدم. wherever you want me to go. هر جا که تو بخوای برم میرم. I'll be your servant, Thomas, من بنده تو خواهم بود توماس. because you took my تو punishment." تنبیه منو بر خودت گرفتی. You and I are just like that little boy. من و تو دقیقاً شبیه همون پسر کوچیک هستیم. We have broken God's law. ما قوانین خدا رو شکسته ایم. We have sinned, ما گناه کرده ایم. and we deserve an eternal punishment. و ما لایق تنبیه ابدی هستیم. We deserve eternal separation from ما God. لایق جدایی ابدی از خدا هستیم. But listen to me tonight. اما امشب به من گوش کنید. God looked down on you and you and you. خدا به پایین به شما و به شما نظر انداخت. And he loved you. و اون شما رو محبت کرد. Oh, how he loved you. اوه چقدر اون شما رو محبت کرد. And a holy و God یک خدای قدوس stepped out of eternity into human history. از ابدیت به تاریخ بشریت قدم گذاشت. And he clothed himself with human flesh. و بدن انسانی پوشید. And he lived a sinless, perfect, holy life. و زندگی بی گناه، کامل و مقدس داشت. He was the only person who never broke God's law. اون تنها کسی بود که هرگز قانون خدا رو زیر پا نذاشت. And he lived life the way life should be lived. و اون زندگی رو طوری گذروند که باید گذرونده بشه. And he loved people the way people should be loved. و مردم رو طوری محبت نمود که باید محبت بشن. And he was given a name. و به اون نامی داده شد. And the name is Emmanuel. و نام او امانوئیله Which means God is with us. که معناش اینه خدا با ما. Call him Jesus. و اونو عیسی نامیدن. And he came here for one reason. و اون به یک دلیل اینجا اومد. To take the punishment for our sins. که تنبیه گناهان ما رو بر خودش بگیره. And do you know what he did? و میدونین چی کرد؟ He was nailed to a cross. اون به صلیبی میخکوب شد. He did not have to stay on that اون cross. مجبور نبود بر روی اون صلیب بمونه. He could have called 10 legions of angels to take him off the اون cross. میتونست 10 لشکر از فرشتگان رو صدا بزنه تا اون از صلیب بردارن. But do you know why he stayed on the cross? اما میدونید چرا اون بر صلیب موند؟ To take the punishment for your sins. تا تنبیه گناهان شما رو بر خودش بگیره. And he died و اون مرد because he loved you.